नमस्कार। राजकुमार डायरी गोटे नुआ अध्याय को स्वागत करुच्ची राजकुमार महापात्र। आज मुख्य अतिथि अच्छा विनोद चंद्र राउतराय। सी ओडिशार लोककला को सी आपणे सी जड़े कलाकार। जीवन में अनेक दुख अच्छी सुख भी अच्छी। आ डेरी नक चलतु पचारि बुझा जीवन सुख आ दुख दुही दीटा पचार जीवन के स्ट्रगल कर स्ट्रगल करके बाट उठी पाला गायक भी होती। निज ना को निजे मेहनत रे बा निज कष्ट से कमई आउ समाज आगे गोटे गोटे पाला गायक बोले निजक सी परिचय देती। यहाँ बड़ कथा। आउ हजि जाऊा लोककला पाला को सी आपणई आ डेरी नक आम कार्यक्रम आप स्वागत। टोटल टीम तरफ आपको धन्यवाद जे आम टीम को आप इनवाइट कर। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप परिचय टी दिखाँ दया। पाला गायक विनोद चंद्र राउत, नुआगाँ, बांकी डिस्ट्रिक्ट कटक, ओडिशा। से केते पाठ पढ़ी आप? सेमती पाठ कथा कहले किसी कहि सर्टिफिकेट किसी ना। पाठ जमा पढ़ीनी। कहीं पाला को आपणले अनेक तो लोककला अच्छी ओडिशा रे पाला कहीं आपणले? गोटे सुंदर कथा आप प्रश्न कर आगे आपण प्रश्न उत्तर आप परिवेश रही जापे। ये जो परिवेशटा को आप देखुं आमर गोटे कथा अच्छी सुंदर तृप्तिर अवसाद नहीं जिते देखुले नुआ दिशु थाई। आपने जो प्राकृतिक परिवेशटा को देखिले आप जिते सहरांचल को जातु जिते रंग बेरंगर दुनिया को हजि जातु किंतु जिते ए पुराना माटी फेरी आसवे ए जो प्राकृतिक परिवेश को आपणकर केते जुगर कथा जमी मन पड़ जाए। निश्चिंत वास्तव जीवनटा पूरा जीवंत हो जाए। जमी प्रकृति रही सेमती मु जानी आम संसार भितर दुनिया आम जहाँ कला अच्छी आम विशेषकर आम भारत हूँ कलार साम्राज्य। ये कला भितर जिते अच्छी आमर गोटे अच्छी पद भारत सरसे उत्कल कोमल ता मध्य केशर पुण्य नीलाचल। भारतटा जो गोटे पोखरी हुए कोमल कहले पद्म फूल तार आम उत्कल माटी हूँ गोटे पद्म फूल। पद्म फूल भितर गोटे केशर विह थाए आ केशर विह हूँ आपंकर नीलाचल जहाँ पुरुषोत्तम धाम कहुए। आउ केशर भितर मधु थाए मधु हूँ कालियार कृपा। जमीती आमे से कालिया को लेकिन उत्कल उत्कल को पुरुषोत्तम धाम नहीं उत्कल उत्कल को लेकिन भारत पोखरी कमल केशर मधु से भली कलाटा जब एक पुष्करणी हुए ता भीतर बहु कला हूँ बहु रंगर पुष्प किंतु ता भीतर हूँ पुष्पराज हूँ पाला। कहीं आम पूर्वसूरी मैंने कहती आम गुरु माने कहती आम जो माने आमको ये पाला जगत जो मैंने उत्थापन कर जो पालार वृक्षटा को रोपण जो कर सी कहते पाला इज वन कल्चरल प्रोग्राम लोक शिक्षा कार्यक्रम पीपुल टीचिंग आउ जहाँकि गांधर्व कला कहुए सर्वश्रेष्ठ कला हूँ पाला। पाला एमती गोटे कला जोटा कि समाज को संस्कार दे था सभ्यता दे था रही पाला केबे हजिनी कि हजुनी कि हजबनी लोक अणआदर हो पारे। कारण जिते लोक शाग पखाला खाऊले नुआ नुआ कि चिकेन बिरियानी देखले भारी रंग लगे किंतु जो क्षति हो जाए पुणी से मांडिया जाऊ से गहम खीरी पुणी से शाग पखाल को फेरी जाते डाक्तर कही आपे आपे कही से भली जिते बेले मनुष्य रंग दुनिया केते देखु आप सिनेमा जगत रू हिंदी फिल्म हो कि ओडिया फिल्म हो भेल पेंट शाढ़ी शाढ़ी रू भेल पेंट रू बैगिस पेंट रू पारालाल पेंट केते जाय जाय एबे पूरा आंठू टका पैंट सार्ट झील बहु पिंधिकी लाचिले किंतु पुणी संपूर्ण माने फॉरेन कंट्री झील भाया हेबेनी ना जेहेतु यहाँ भारत जेहेतु पवित्र धाम उत्कल किंतु संस्कृति पुणी दिने ना दिन से 12 हाथ लुगा को फेर ए दुनिया कालियार संस्कृतिर बाना तले छाया तले रही आशा करेंगे। तेणुक पालाटा हूँ से कला जे माँ भौणी झील बापा पुओ एकाठे होगी देखिपर पाला मध्यम शाशु बहु कि सभ्यता भितर बंचती शाशु को बहु केमती व्यवहार करे बहु को शाशु केमती व्यवहार करे बापा को पुओ केमती व्यवहार करे पुओ को बापा केमती व्यवहार करे भाई भाई भितर संपर्क कौन भाई भौणी भितर संपर्क कौन बंधु बांधव भितर संपर्क कौन जिते भारत वर्ष काव्य नाटक ऋषिमुनि मान लेखा अच्छी सबू लेखा को एकत्रित करी तार सारांशटा समाजर उन्नति समाजर संस्कार समाजर सभ्यता
ଆଉ ଏଇ ପାଲା ହିଁ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶେଷ କରି ଉନ୍ନତି ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟ କଳାରେ ନାହିଁ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଅଛି, ମନୋରଞ୍ଜନ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ଲୋକମାନେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟଟା ମନୋରଞ୍ଜନ କରେ। କିନ୍ତୁ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଭଳିଆ କଳା ହଉଛି ପାଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବ୍ରତ ଥିଲା। ମୋ ଜେଜେବାପା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିନି, କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ଥିଲେ। ସେ ପୁଣି କୁଆଡେ କୁହନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବାପା ବଡ ବାପା ମାନେ, ତମ ବଡ ବାପା ଠାକୁରାଣୀ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ସେପଟଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ବାପାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ଏଟା ବାବା ପ୍ରାୟ 50-60 ବର୍ଷ ତଳେ। ମୁଁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ବସିଛୁ ଯେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଆଶ୍ରମଟି ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଏକ ବୃକ୍ଷ, ହଜାର ହଜାର ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଆମ ପଛପଟେ, ଶାଳବଣ ଆକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନିଛକ ଗାଁରେ ଆମେ ବସିଛୁ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଉ ବସିକି ଆମେ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ସାର୍ କିଛି କହି ଅଧାରେ କଥା ଥିଲେ କଥା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଏଇ ଶାଳବଣ, ଆଜ୍ଞା, ଆ ପରଟା ହଉଛି ମା ଆମର ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଭୁଆଶୁଣୀ। ଆଜ୍ଞା, ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅଛନ୍ତି ମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେବୀ। ଆଜ୍ଞା, ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ବାବା ଅମୃତ ନିଧି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଇଏ ତ ହଉଛି ଆମ ଗାଁର ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶେଷ ସୀମା, ଏଇ ଅରଣ୍ୟ ଉପତ୍ୟକା। ଏଇଠି ଆମ ବାବା ପ୍ରାୟ 50-60 ବର୍ଷ ତଳେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଗୁରୁ ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଗାଁର ମାଟିର, ଏ ଗାଁରେ କି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ। ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା, ବାପାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ପୁଅ। ତେଣୁ ବାପା ଗଲା ପରେ ବି 20-25 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ସବୁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମ ଗାଁ ବାପା ବଡ ବାପା ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତମ ଜେଜେ ବାପା ପାଠ ନ ପଢିକି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ଥିଲେ, ଆଉ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେବୀଙ୍କ କୃପାରୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଆକୁ ବ୍ରତ କରିଥିଲି। ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୁଁ ଆଗ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲି କଳା ଜଗତ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର ପୁରୀ। ସେଠି ଟିକେ କାହିଁକି ମତେ ପିଲା, ଛୋଟ ପିଲା ବୟସ ତ ଜାଣିପାରିନଥିଲି, ପଳେଇ ଆସିଲି, ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେତେବେଳେ ପୁଅ ପିଲା ମାନେ ଝିଅ ପିଲା ରୋଲ କରନ୍ତି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତାପରେ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟିପୁଅ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଗୁରୁ ମୁଁ ଜଣେ ଗୋଟିପୁଅ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଥିଲି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପୁଣି ସେମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି କଲା, ତାଙ୍କ ଠାରୁ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଗାଁକୁ। ତାପରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସଙ୍ଗୀତ ନାଚ ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାପରେ ମୋର ଜଣେ ପୂଜ୍ୟ ନନା ରବୀନାରାୟଣ ଦାସ ବୋଲି, ସେ ପାଲା ଜଗତ, ମତେ ନନା ପୁଅ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଇକି ପ୍ରାୟ ବହୁ ସମୟ ରହିଥିଲି। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଲା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ପାଳିଆ ଥିଲି। ନନା ତାଙ୍କର ପୁଅ କରି ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଗୁଡିଏ ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ 15-16 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ପୁଣି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଘରୁ ବିବାହ ହେବା ପରେ ଦିନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତମେ ପାଳିଆ ହେଲେ ହବ, ଆଉ ତାଠୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆସନ ନାହିଁ। ବୋଲେ ଅଲଗା ଆସନ, ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଅଛି ବାୟକ, ନହେଲେ ଗାୟକ ହବା। ତାପରେ ଯଦି ଗାୟକ ବାୟକ ହବା, ତାହେଲେ ଗାୟକ ବାୟକ କୋଉଠି ହଉନ, ପାଳିଆ ହଉଛ, ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ସାଧାରଣ ପାଳିଆ ବୋଲି। ଆମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ବଡ ପୁଅଟା ଜନ୍ମ ହେଇକି ମେଡିକାଲରେ ଥାଏ, ଲୋକ କହିଲେ ମୁଁ ପାଲାକୁ ପଳେଇଥିଲି, ପୁଅଟା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ କହିଲେ ହଉ, ତମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲଣି ପ୍ରେରଣା ଦେଲଣି, ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ହବା ଆଉ। ତେଣୁକରି ମୃଦଙ୍ଗ ଶିଖିବାର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଗୁରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଲେଙ୍କା, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବେହେରା ସମସ୍ତେ ବି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି। ଦିନ ବେଳିଆ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ 10 ଦିନ 12 ଦିନ ଏମିତି ରହିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବୋଧେ, ନାରାୟଣଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଏଇଟା ଅଶେଷ କୃପା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନାରାୟଣଙ୍କର ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗଛରେ ପତ୍ରଟେ ବି ହଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ବୋଧ ହୁଏ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କଣ, ମୋ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଦେଖିଲେ, ଆମ ଗୁରୁ ନରୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି ବ୍ୟାକରଣ ନ ପଢି ଭାଷା କହିବା, ଆଉ ଲୁଣ ନ ପକେଇ ଭାତ ଖାଇବା। ଯେମିତି ଲୁଣ ନ ପକେଇକି ଭାତ ଖାଇଲେ ଯେମିତି ଅଲଣା ଲାଗେ, ବ୍ୟାକରଣ ନ ପଢିକି ଭାଷା କହିଲେ ସେମିତି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ, ଅଲଣା ଲାଗେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପାଠ ଯେତେବେଳେ ପଢିନି, ଆଉ କି ପାଲା ଖାଇବି? ଏଇଟା ଦୁନିଆ ମଞ୍ଚ କହେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସତ କଥା କହିବି, ମୁଁ ମିଛ କଥା କହିପାରିବିନି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେନି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନାରାୟଣଙ୍କର ବୋଧ ହୁଏ ମୋ ପ୍ରତି ଅପାର କରୁଣା। ପାଲା ଗାଇଛି, ହରେକରେ ଯାଇକି ଆକାଶବାଣୀ ପାସ୍ କରିଛି, ମତେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯିବାକୁ ପଡେନି। ଦୂରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଛି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣମାନଙ୍କ କୃପାରୁ, ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଭଲ ପାଇବାରୁ ଆଉ ମୁଁ ଗାଇଛି। ଆଉ ବିଶେଷତଃ ଓଡିଶାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଞ୍ଚକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି, ଫେରିକି ଆସିନି। 5 ଦିନ ମାନେ 5 ଦିନ ପାଲା ଗାଇକି ଆସିଛି, 3 ଦିନ ମାନେ 3 ଦିନ ପାଲା ଗାଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ବହୁତ ମୋ ପାଲା କଳା କଣ ଭଲ ଥାଏ ନଥାଏ, ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ ଗାୟକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଗାୟକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା ମଣିଷ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ମତେ ମଣିଷ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଆଦର ଲାଗେ। ମଞ୍ଚଟାକୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଦର୍ଶକ ମାନେ ମତେ ସତେକି ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ବସିଛନ୍ତି, ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଲୋକମାନେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ମତେ ଭଲ ପାଇଯାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ କିଛି ଛାନ୍ଦ କି ଚୌପଦୀ
କିଛି ଓଡିଶୀ କିଛି ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ। ନିଶ୍ଚିତ ପାଲା ଆଗେ ତ ହୁଏତ ଆଜିକାଲିକା ଡେଟ୍ରେ ଯୋଉ ଆମର ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମାନେ ଯୋଉ ସାଧନା ହାରମୋନିୟମ ସାଧନା କରି କଣ୍ଠ ସାଧନ କରି ଯୋଉ ଗାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସେମିତି ଛାନ୍ଦ ଚୌପତି ଗାଇ ପାରିବାନି। ବିଶେଷ କରି ଯେତେ ପାଲା ଗାୟକ ସବୁ ଭଲ ଆମ ପୂର୍ବସୂରୀ ଗାୟକ ମାନେ ବହୁତ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଓଡିଶୀ ଗାଇକି ନାଁ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଇକି ନାଁ କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଗାଇଲା ଭିତରେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ହସ ଲାଗୁଥିବ, କାରଣ ସେ ସାଧକ ନା। କୋମଳ ଶୁଦ୍ଧ ବିକୃତ ଯୋଉ ସାରଗାମର ସପ୍ତ ସ୍ୱର ହାରମୋନିୟମର ସପ୍ତ ସ୍ୱର ସେଥିରେ ମିଶୁଛି ନା ନାହିଁ, ଶୁଦ୍ଧ କୋମଳ ମିଶୁଛି ନା ନାହିଁ, ବିକୃତ ମିଶୁଛି ନା ନାହିଁ, ସେମିତି ଯଦି ଧରାଯାଏ ସେମାନେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମାନେ ହସିବେ। ତଥାପି ଆମେ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଇବା। ଗୋଟେ ଗୀତଟି ଆମର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦଟେ ଗାଇବି। ଆମର ସ୍ୱଭାବ କବି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମର ରଙ୍ଗାଜୀବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର, ଯିଏ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ପ୍ରାକୃତିକ ବୈଭବକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରକୃତିର ବରପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଛି। ଏଇ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖିକି ସେ ଜୀବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କବିତା ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ ପୁରା ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଦ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସର୍ଗରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦାରିଦ୍ରତା ପଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ ସର ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳ ଜଳେ ଆବିଳ ଉଦର ଶରଦ ସଦୃଶ୍ୟ ତୋତେ କରି ଦର୍ଶନ ହୋଇଯାଇଅଛି ଶ୍ଵେତ ସ୍ୱତଃ ପରଶନ ବିକଶିତ ହେଉଅଛି ଜୀବନ କୋମଳ ସତେ କି ପାଇବି ଦେବି ତୋ ପଦ ସମ୍ବଳ। ମେହରଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଲେ, କଣ୍ଠକୁ ବହୁତ ସଜାଡି ରଖିଛନ୍ତି, ଏଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପ୍ରାୟ କଳାକାର ମୋ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଯେ କଣ୍ଠ କାହାର ଭଲ ନାହିଁ, କାହାର ଫିଟିଂ ଭଲ ନାହିଁ, କାହାର କି ଅଲଗା ଆଜିକାଲି ତ ଡ୍ରିଙ୍କ ବି କରୁଛନ୍ତି କେତେ କଳାକାର। ଖୋଲିକି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ କୌଣସି କଳାକାର ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡିଓ, ଖୋଲିକି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ। ଖୋଲା କଥାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ପେଟର ଭୋକ ଲାଜ ମୋର ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ମଞ୍ଚ ସର୍ବାଧିକ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛି ପାଲା ଗାଇବା ଭିତରେ? ଆଜ୍ଞା ସତ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୁଁ ବହୁତ ମଞ୍ଚ ପାଲା ଗାଇନି। କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ମୁଁ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଯାଇଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ଯାଇଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଯୋଉଠି ଯାଜପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୁଁ ତ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୋ ପାଲା ଗାଇବା ଠାରୁ ବାଦି ପାଲା ଯେତିକି ମଞ୍ଚ ଗାଇନି କି ଗାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଗାଇନି। ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ, ମୁଁ ସତ ନିଶ୍ଚୟ ସତ କଥା କହେ, ପେଟରେ ଭୋକ ଆଉ ମୁହଁରେ ଲାଜ ମୋର ନାହିଁ। ମୁଁ ଖୋଲା କଥାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆପଣ ଖୋଲା କଥା, ପେଟରେ ଭୋକ କେହି ଭାଇ ବୋଉ ଦେଢଶୁର କେହି ଆମର ନାହାନ୍ତି, ଖୋଲା କଥାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥାର ଉତ୍ତର ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଧୋକା ଖାଇବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବା ପଥରେ ବହୁତ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିବ, କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ କି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧେ ଜୟ ଲଭିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଗଳାରେ ଛୁରୀ ଦେଉଛି ଭାଇ, ଶତ୍ରୁ ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। କାଠର ଶତ୍ରୁ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ କାଠ, ଟାଙ୍ଗିଆ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏଇଟା ସବୁ ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ କହିଥିବେ, କାଠକୁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଟାଙ୍ଗିଆ ପଶାରେ ଗୋଟେ ବେଣ୍ଟ ଲାଗିନଥାନ୍ତା, ଖାଲି ପଶାଟାକୁ ଧରିକି ଏଡେ ବଡ ଗଛ ଆଣି, ତେଣୁ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଗୋଟେ କାଠଟିଏ ଲାଗିଥିବାରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷକୁ ହାଣୁଛେ, ପୁଣି ସେ କାଠଟା କିଏ ନା ଯୋଉ ଗଛକୁ ହାଣିବ ସେଇ ଗଛର ଡାଳର ବେଣ୍ଟଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ତା ଅଙ୍ଗରୁ ହଣା ହେଇକି ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୁରା ସଠିକ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ପୁରା ଆପଣ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ପରା, ଯାହା କହିବା ଖୋଲା କଥା କହିବା, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ କଥା କହିବା। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ କଥା କହିବେ, ହୁଏତ ବୋଧ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ମିଛ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘଣ୍ଟାକ ଜାଗାରେ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଫାଇଦା ହାସଲ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବୋଧ ହୁଏ ସେ ବ୍ରତଟାକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରିପାରି ନାହିଁ, ସେ ନୀତି ନିୟମ ବୋଧେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି
ପଛରେ ଅଛି ସତ ଆଜ୍ଞା। କଥା ମୁଁ ତ ବଡ ପଣିଆ କଥା କାହିଁ କହିବା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ଲୋକ କଳା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଲୋକ ଆଗରେ ରହିଲେ ସାରା ଓଡିଶା ଜାଣିବ ଆଉ ଲୁଚେଇକି ରହିଲେ କଣ ଜାଣିପାରିବ କି ତେଣୁ ମୁଁ ପାଲା ଗାଇଲେ ତ ସାରା ଓଡିଶା ଜାଣିବ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶବାଣୀ ଗାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଥିଲା ଦୂରଦର୍ଶନକୁ ଗଲି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ଗଲା ବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଥିଲା ମାତ୍ର ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନଙ୍କର ବହୁତ କୃପା ଥିଲା ଆକାଶବାଣୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୂରଦର୍ଶନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ସହକର୍ମୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ମାତ୍ର ମୋର କଳାକାର ଭାଇ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରତିବାଦ ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ବାଦିପାଲାଟା କୋଉଠି ଗାଇବି ବୋଧ ହୁଏ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଲୁଚିକି ଗାଇ ମାନେ ମୋ ପରିଚୟ ନାଁ ଭଲରେ ଦେବିନି କାରଣ ମୋ ନାଁଟା ଯଦି ଶୁଣିବ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଗାୟକ ମାନେ ତା ସେଥିରେ ଗାଇ ହଉନି ସେ ଭଲ ଗାୟକ ନାହିଁ ସେ କଣ ପାଲା ଗାଇବ ସେ ଅମକ ସମକ କଥା ଆମକୁ ଏଇ ଗାୟକଟା ଆଣିଲେ ଭଲ ହବ ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାରେ ଏଇଆ ଚାଲିଛି ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ କଣ ହବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫୁଲଟା ଫୁଟିବ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଳି ହାବୁଡରେ ପଡିବ ସେ ନେଇକି ମନ୍ଦିରରେ ଲଗେଇବ ଯଦି ସେ ଫୁଲଟା ପଡିକି ତଳେ ଝଡି ପଡିଲା କଣ ହବ ସେ ଆଜ୍ଞା ଭାଗ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ଚଢିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତଳେ ପଡିବ ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି ତା ଭାଗ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା କହିବା ବଣମଲ୍ଲି ବଣରେ ଝଡିକି ମରିବ ଆମେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ବଣମଲ୍ଲି ବୋଧ ହୁଏ କାହିଁ ତା ନ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଯଦି ପାଲା ଗାଇଥାନ୍ତୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣେ ଯେ ଏ ପାଲା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ବେପାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନା ସତ୍ୟ ସନାତନ ନିର୍ଗୁଣ ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଉଥିରେ ଆକାର ନାହିଁ ଯୋଉଟାରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ ଯୋଉଟାରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଯୋଉଟାରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଥାଏ ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ ସତ୍ୟ ସନାତନ ନିର୍ଗୁଣ ନିରଞ୍ଜନ ଏ ଦୀକ୍ଷା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସଂସ୍କୃତି ପାଲା ହଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯଦି ଆ ଭିତରେ ଛଳନା କୁମନ୍ତ୍ରଣା କପଟ ହିଂସା ଅହଙ୍କାର ପକ୍ଷପାତ ଭେଦଭାବ ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ରହି ଯଦି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ରହି ଯଦି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିକି ଶକୁନି ଭଳିଆ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଭଳିଆ ପୋଷାଖାଳରେ ହରେଇବା ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହରିଲା ଭଳି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କେହି ନା କେହି ଜଣେ ଯଦି 10 ଜଣ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପାଲାଗାକୁ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ନା ଜଣେ କେହି କୋଉଠି ନା ଶଙ୍କୁନି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ତାର ଚଲାପଥକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେବଳ କଳାକାର ବୋଲି ନୁହେଁ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେକୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ ସେଠି ଜଣେ ଯଦି ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଭଲ ଥିବ ଏଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଭଲ ଲୋକଟି ଯଦି ଅଭଲ ଲୋକର କଥାକୁ ଏପଟ କାନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେପଟ କାନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବାହାର କରିଦେଲା ତାହେଲେ ଦୁନିଆରେ ସେ ଭଲ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବ ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ରହିଲା କଥା ପ୍ରତିବାଦ କରିଦେଲା ଯଦି ସେଇଠି ରହିଗଲା ହଁ ତେଣୁ କେହି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି କେହି ଲୋକ ଚଳେଇ ବୁଳେଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କେହି ଲୋକ ଚଳେଇକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପଛକୁ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ହଉଛି ତେଣୁ ବୋଧ ହୁଏ ଆମର ଭୂମିକାଟା ସେଠି କୋଉଠି ରହିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ କି ଆମେ ଓଡିଶା ମାଟି ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିନାହୁଁ ଆମର ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇପାରେ କି ଆମର କୋଉଠି ମାଟି ମା ପ୍ରତି ଆମର କୋଉଠି ଭୁଲ କିଛି ଥାଇପାରେ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ମା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ଏମିତି ବି ହେଇପାରୁଛୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବାୟକ ହିସାବରେ କିଏ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ବାୟକ ହିସାବରେ ମୋର ସହକର୍ମୀ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଏଇ ଓଡିଶା ଚିରାମାରୁର ଜଣେ ପ୍ରସନ୍ନ ସାମଲ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସବୁ ବାୟକ ମାନେ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓଡିଶାର ଯେତେ ବାୟକ ମତେ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ଓଡିଶାର ଯେତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବାୟକ ଯିଏ ମତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଆମ ଏଇ ଖଣ୍ଡପଡାରେ ଆମର ଯୋଉ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଲେଙ୍କା କୁହନ୍ତୁ ଆମ ଗୁରୁ ସିଏ କହିଲେ ଗୁରୁ ତ ଆଉ ତାପରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବେହେରା ହଉ ଆମ সোনাଇ ବାବୁଲି ବାବୁ ଯେତେ ଭାଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ବାଙ୍କି ଖଣ୍ଡପଡା କଟକ ପୁରୀ ଯାଜପୁର ଯେତେ ଓଡିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବାୟକ ମାନେ ଯିଏ ମତେ ଜାଣିଛି ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବାରେ ବଜେଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାଳ ଲୟ ମାନ ରାଗ ରାଗିଣୀ ଛାନ୍ଦ ଚୌପଦୀ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଜାଣିଥିଲି ଯୋଉଟା କି ବାୟକ ମାନେ ମତେ ଜାଣିବାକୁ ଅତି ସହଜ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମ ପାଲା ଜଗତରେ କମ ପାଲା ବାଲା ପାଳିଆ ଟିକେ ଝାଞ୍ଜ ବଜେଇଲେ ସେ ତାର ନାଚିଲେ ଗୁଙ୍ଗୁର ବଜେଇଲେ ଆମେ ତ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ରାଗରେ ଏମିତି ଓଡିଶୀଟେ ଗାଇବା ଏମିତି ନାଚିବା ଏରା କଣ ଦରକାର ପାଲାରେ ଯିଏକି ଗୋଟି ପୁଅ ଓଡିଶୀ ଗଲା ତାଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ଦରକାର ତାଙ୍କର ଛନ୍ଦ ଦରକାର ସବୁ ଥିଲା ପାଲାରେ ଚଳନୀୟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଗୋଟି ପୁଅ ଡ୍ୟାନ୍ସର ପାଲାରେ ନାଚିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ତାର ଅନୁକରଣ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାଦ୍ୟ ଉପରେ ମୁଁ ଜଣେ ତବଲା ବାଦକ ମୋ ଗୁରୁ ହରିଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ ପାଲିପାହାଡ
ବାଙ୍କି ବୈଦେଶ୍ୱର ବାଲିପାହାଡ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ନା? ନାଇଁ ସିଏ ଦେହାନ୍ତ ହୁଁ। ଆଉ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମୂଳ ଅଳସା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉମେଶ କରଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଗାୟକ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଗ ଶିଖିଥିଲି ସେଠୁ ଆସିକି ଏଠି ରହିଲି ଏଠୁ ଶିଖି ସେଠିକି ଗଲି ତାପରେ ତବଲା ବାଦକ ଆଉ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଲେଙ୍କା ତ ଗୁରୁ ଆମର ବେହେରା ସାର୍ ଯୋଉ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବେହେରା ସିଏ ବି ଏଠିକି 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଥିଲେ ମୃଦଙ୍ଗ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ତେଣୁକରି ଗାୟକ ମାନେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାକାର କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଟଙ୍କା କାମ ମୋ ପାଲା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସତ କଥା ମୋ ନନାଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲି ମୁଁ ପାଳିଆ ଆଜ୍ଞା। ପାଳିଆ ଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯୋଉ ଦିନ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଗଲି ଆଜ୍ଞା। କଳାହାଣ୍ଡି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ରାତିକି 200-250 ଲାଖେ ମିଳୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା। କୋଉଠି 200 କୋଉଠି 250 ଏମିତି କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ବି 150-120 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ବଡ ବେଣା ଆମର ବାବା ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ସାଥିରେ 22 ଦିନ ଯାଇଥିଲି ନିରୁକା ପାଳିଆ ହେଇକି 120-150 ଏମିତି ମତେ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ 22 ଦିନରେ 220 ଟଙ୍କା ପାଳିଆ ସମୟରେ ତାପରେ ରବିନାରାୟଣ ଦାସ ଯିଏ ମୋ ନନା ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଗଲି ସେଠୁ ଆମେ ମାସେ ରହିବୁ ଆମ ମାସକେ 1200-1300 ଏମିତି ଭାଗ ପଡେ ଆଉ ଲୁଗା ଗାମୁଛା ଯାହା ଟିକେ ଭାଗ ପଡେ ତାପରେ ପାଲା ଜଗତକୁ ଗଲେ ପାଳିଆ ଜଗତରେ ଆଉ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଲା ଗାଇବା ହେଲା କେନ୍ଦୁଝର ହଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହଉ କୋଉଠି 450 କୋଉଠି 350 କୋଉଠି 550 ବେଳେ ବେଳେ ବି 40 ଟଙ୍କା 45 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା 55 ଟଙ୍କା 70 ଟଙ୍କା 80 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା 120 ଟଙ୍କା ଏମିତି ହେଇକି ମୁଁ ଆଜି ତ ବୋଧ ହେବି ପାଳିଆ ମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ଉପରେ ଭାଗ ପଡିଲାଣି ମୁଁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆସିଛି ଆଉ ମୋ ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନେ ତ କେତେରେ ଗାଇଥିବେ ସିଏ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ କମରେ ଗାଇଥିଲି। ଆପଣ ଭିଡିଓ ପ୍ରଥମରୁ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ନେଲେ ଗାୟକ ରତ୍ନ ନରୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୁଁ ପାଲା ଗାୟକ ହେଇଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଳିଆ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମତେ ନବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାବା ଡାକେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ସେ ଗୁରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ? ମୁଁ ଗୁରୁ ଚାମର ନେଇଛି ମୋ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଗାୟକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଗାୟକ ଓଡିଶାର ଗୁରୁ ପରଶୁରାମ କହିଲେ ଚଳେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଚୌଦ୍ୱାର ଯାଜଭୈରବ ନୂଆଗାଁ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ମୋ ଗୁରୁ ମୁଁ ପାଲା ଗୁରୁ ସେ କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ଜୀବନଟା ଯୋଉଠୁ ପାଲା ଜଗତରୁ ପାଳିଆରୁ ଯାହା ପାଖରେ ଥିଲି ମତେ ପୁଅ କରିଥିଲେ ମୋ ନନା ସିଏ ରବିନାରାୟଣ ଦାସ ଇଏ ନନା ସିଏ ମୋ ଗୁରୁ ଆଉ ଇଏ ତ ବାପା ଆଉ ନନା ଆଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ନରୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ର କଣ ମାନେ କଣ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ବ୍ୟବହାର କଣ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛି? ଚାଲିଚଳନ ବ୍ୟବହାର ବୋଲେ ସେ କେମିତି ଟାଇପର ଲୋକ ଥିଲେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ? ହଁ ତାଙ୍କ କଥା ସତ କଥା କହି ହବନି କାହିଁକି କହି ହବନି ନା ଆମ ତୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ଶୋଭା ପାଏନି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଣ ଆମେ ସେ ମୋ ଜାଣିବାରେ ସେ ଜଣେ ଗଭୀର ସାଗର ଖାଲି ପାଲା ଜଗତରେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସିଏ ଥିଲେ ବୋଲିକି ଆମେ କହିବାନି କି ଆମେ ପାଲା ବାଲା ସେ ଆମ ଗୁରୁ ବୋଲି କହିବାନି ଗୁରୁ ନାମ ଗୁରୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଲା ଜଗତରେ ସେ ଥିଲେ ଅଲଗା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଗାୟକ କଣ ନା ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଯାହା ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ରୂପରେ ଯାହା ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ମାନେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଯୋଉଟା କି ଅମୃତ ସମାନ କହିଲେ ଚଳେ ଅମୃତର ଭାଣ୍ଡ ମୋ ଧନ ପାଳିଆ ଜଣ ଥିଲେ ମୋ ଧନ ସତ୍ୟ ଏମିତିଆ କଥା ମୋ ଧନ ଖାଇଲଣି ପିଇଲଣି ମୋ ଧନ କୋଉଠୁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯଦି ଯାଇଥିବେ ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ଲୋକର 2-4ଟା 5ଟା ଲୋକର ନାଁ ଥିବ ମନେ ଆସୁ ଆସୁ ତାଙ୍କ ମୋ ଧନ ଭଲ ଅଛ ମୋ ଧନ ଭଲ ଅଛ ମାନେ ଏମିତିଆ କଥା ତାଙ୍କ କଥାର ମଧୁରତା ଥିଲା ଆଉ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ଦୈବିକ କଳା କହିଲେ ଚଳେ ସେ ଯୋଉ ଗାୟକକୁ ହାତ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ବାବା ତମେ ଗାୟକ ହବ ସେ ଗଲା ଉଠିଲା এইটা ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଆଉ ଯାହା କହିଲେ ମୋ ଧନ ତମେ ହେଇପାରିବନି ପାଲା ଗାୟକ ହେଇପାରିବନି ମୋ ଧନ ହେଇପାରିବନି ମୋ ଧନ ଏଇଟା ହବନି ସେ ଗଲା କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ତାଙ୍କର କଣ ପୁରାଣା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଘଷେ ସେ ଭାରି ଗୋଡ ଘଷା ଖିଆ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ଘଷିଥିବେ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଘଷେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଭାରି ଟାଣରେ ଗୋଡ ଘଷେ ଶେଷ ପାଲା ତାଙ୍କର ଥିଲା କଣ୍ଟାବାଡରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କର ତାଙ୍କର ମୁଁ ପାଳିଆ ଗାୟକ ହେଇନଥାଏ
ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଘଷିଲି, ମୋତେ 12 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ମୋ ଧନ ରଖେ ପଇସା, ବିନୁ ପଇସା ରଖେ, ଗୋଡ଼ ଘଷିଲୁଣି, ମୋତେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ତୁ ରହିବୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଇଲେ କିଏ ମୋ ଗୋଡ଼ ଘଷିବ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ଧନ। କହିଲେ ପାଲା ଦେଖିଲି, ପୁଣି ଆଇଲେ କହିଲେ ମୋ ଧନ ବିନୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ପାଲା ଗାୟକ ଟିକେ ହବୁ। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଆଉ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଲା ଗାୟକ ହବ ଏସବୁ, ନା ହେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ସିଏ ଏରା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ପରା, ନରୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ର କହୁଛି ହାତ ମାରିକି, ମୋ ଧନ ବିନୁ ପାଲା ଗାୟକ ଟିକେ ହବୁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଶେଷ କଥା ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଗାୟକ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଗାୟକ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ କହିଦବା ଗାୟକ ରତ୍ନ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ, ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ, ନରୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ର, ଅନେକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଆପଣ ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗାୟକ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କଥା ତର୍କ ବିତର୍କ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣ ଶିଖିଛନ୍ତି। କୋଉ ଗାୟକଙ୍କର ଗାୟନ ଶୈଳୀ ହଉ କି ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ କି ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ ବ୍ୟବହାର କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛି ବା ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛି, କୋଉ ଗାୟକ ସର୍ବାଧିକ? ଆଜ୍ଞା ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ଏଯାଏ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକି କିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଗାୟକ, ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଗାୟିକା ମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଘଷିଛି, ତାପରେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକି କେହି ଗୋଟେ ଖରାପ ଗାୟକ ଖରାପ ସିଏ ଭଲ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଭବ କରିନି। ମତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ବି ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ କାହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି କୋଉ ଜିନିଷରେ, ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ମାଷ୍ଟରୀ କାହାର କ'ଣ, ନରୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର 4ଟା ଜିନିଷ ଥିଲା। କହିବା ଶୈଳୀ ଭଲ ଥିଲା, ତାଙ୍କ କହିବା, ତାଙ୍କ 14 ଅକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ କେହି କହିପାରିବେନି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାଙ୍କ ଗଫଡ଼ି ଛନ୍ଦଟା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭାଷା, କଥା, ଗାଇବା, ଜ୍ଞାନ, ରୂପ, ଗୁଣ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର 4ଟା ଜିନିଷ ଥିଲା। ଆଉ ବାକି ଦୁର୍ଗୁଣ ତ କାହାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଥାଏ, ଆମେ ତ ଯେଟା ଅନୁଭବ କରିନି କିନ୍ତୁ କହିବା ଦୁର୍ଗୁଣ କ'ଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜାଣି ହୁଏ କି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ 4ଟା ଗୁଣ ଥିଲା। ଆମର ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ କହିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ନ କହିବାଟା ଭଲ। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ, ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ସମ୍ରାଟ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ନାଇଁ, ସମ୍ରାଟ ଉପାଧି ପାଇବା ଆଉ କଳନା କରିବା, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟଯୋଶୀ ହଉଛନ୍ତି ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ, ଲୋକନାଥ କର ହଉଛନ୍ତି ଗାୟକ ରତ୍ନ, ବାଣୀ ଯୋଉ ଭୂଷଣ ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ମିଶ୍ର, ଇଏ ମାର୍କଣ୍ଡ ବାହିନୀପତି ଗାୟକ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ କୁହନ୍ତି ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଦୀକ୍ଷିତ। ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଉପାଧି ସେ କିଏ ଦେଇଛି, କେମିତି ଦେଇଛି, ସେ କ'ଣ ଜାଗାରେ ଆମେ ଥିଲେ କି? ମାତ୍ର ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକି ଯେତିକି ଆସିଛି, ବୋଧ ହୁଏ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଗପ ଥିଲା, ବେଙ୍ଗ ପିଲା ବେଙ୍ଗକୁ ଆସିକି ଯୋଉ କହିଲେନି ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ଜୀବ ଦେଖିଲୁ, ଷଣ୍ଢକୁ ଦେଖିକି ଆସିକି, ତେଣୁକରି ଷଣ୍ଢକୁ ଦେଖିକି ବେଙ୍ଗ ଫୁଲିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ସେଇଆ ହେଇଯିବା। ସେମାନେ କ'ଣ ବୋଲି ଆମେ ଖାଲି ଦେଖୁ, ତାଙ୍କ ପାଲା ବସିକି ଦେଖୁ, ଆମେ କିଛି ପାଉନୁ, ତାଙ୍କ ଆଦ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପାଉନୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କର କ'ଣଟା ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମେ କଳନା କରିବା ଆଜ୍ଞା। ସେ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ରାଟ ତ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି ସମ୍ରାଟ। ବୋଧେ ସିଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୋଉ ଆମ ବଙ୍ଗୋପତ୍ୟକା ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପୁରୀରେ, ବୋଧେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଗୁଡାକ ହେଇଥିବେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲହରୀ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଆସିକି ହଜିଯାଏ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ତାଙ୍କ ଭାଷାରୁ ଯୋଉ ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଯାଏ, ସେଟା ଆମକୁ କୁଆଡେ ସେ ଆସିକି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବେଳକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଳାଏ। ତାମାନେ ସାଗର ସହିତ ଏମାନେ କୌଣସି ସମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାଗର ସହିତ ତୁଳନା ଯୋଉ ଲୋକକୁ କରି ହୁଏ, ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ କହିବା କିଏ କୋଉ ଗାୟକ ନାହିଁ ଓଡିଶାରେ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଛୋଟ କଳାକାର ହିସାବରେ ମୁଁ ତ ପାଲା ଗାୟକ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ପାଲା ଗାୟକ ଏଯାଏ ମୁଁ ହେଇନି, କି ମତେ କେହି କହିବେନି, କାରଣ ଯେହେତୁ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ବୁଝିନି। ପାଲା ଗାୟକ ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଗାୟକ, ଭଲ ନାଁ କରିଦେଲି, ଆକୁ ହରେଇଦେଲି ତାକୁ ହରେଇଦେଲି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଛଡା କିଛି ହେଇପାରେନି। ଜ୍ଞାନଟି ନ କହି ସାକ୍ଷାତ ଦେଖାଇ ଘର ଦ୍ୱାର ପଥେ, ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସେ କେବେ କହେନି ଯେ ମୁଁ ଯେ କିଛି ଜାଣିନି ତା ବିଷୟରେ ସେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ। ଯେ କହିବ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି, ଆକୁ ହରେଇଦେଲି ତାକୁ ହରେଇଦେଲି, ସେ ମଞ୍ଚ ସେଇଟା କିଛି ଜାଣି, ସେ ଗୋଟେ ବେପାରୀ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ, କଳାର ବେପାରୀ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡିଶାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ଗାୟକ କହିଲେ ମତେ ବୁଝାଏ, ମୁଁ ନିଜକୁ ମୁଁ କହେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କହିବା କାହା କହିବା, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ମାର୍କଣ୍ଡ ବାହିନୀପତିଙ୍କୁ ଦେଖିନି। ମାର୍କଣ୍ଡ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଖିଛି, ବାପି ଭାଇନାଙ୍କୁ। ମୁଁ ଲୋକନାଥ କରଙ୍କୁ ଦେଖିନି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ରାମ କର, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ରବି ସାମନ୍ତରାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ବାପି ବାହିନୀପତିଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଶେଷ ସମୟଟା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ନଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଶୁଣିଛି, ତାଙ୍କ ପାଲା ଦେଖିଛି, ଶୁଣିଛି, ଛୋଟ ହେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମର ନରୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀକି ଦେଖିଛି, ଉଦୟନାଥ ରଥଶରଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁନୁ, ଆମେ ବୋଧେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବୁ ନ ହେଇଥିବୁ।
तापर जिते आम विनायक मिश्र हूँ रमेश चंद्र पंडा हूँ कि आम नरोत्तम महापात्र कहतु राजसिंह दिंतु धनेश्वर बेहरा कहतु आमर जिते अभय स्वाई कहतु प्रहलाद साहू कहतु जिते जिते गायक को आम दृष्टि होती मु भावे जे माने जड़े जड़े जो सप्त सागर कहते कुआड़े भारत अच्छी पृथ्वी में माने से मु खाली देखे आया भली पलि आसे पाला सरला गोड़ को मुंडिया मारे गोड़ घसे आगे हंसी दिए मुंडिया मारिक आसे बाटर आसला भितर भी मोर कौटी गाड़ी इे पशे सियाड़े पशे मुझे जापर से कौन आपण हिसाब रे कहते बहुत कम पैसा काम आरंभ करते आज जो प्रत्येक अनुष्ठान जहाँ जी कलाकार हिसाब से जी मिलू आप खुशी अच्छा ना दुखी अच्छा आमर गोटे अच्छी ये जो जगटा बसी ना ये जगह आमर अवधूत दीक्षा धने मो ना प्रयोजन एणु दरिद्र मो जीवन यही मटी मु आरंभ करी कला ये आम बापा थे सी प्रेरणा देते बापा तो देहांत हो गले ये आश्रम भी ये अच्छी ये जंगल देखुं ये जंगल साक्षी यही जंगल ठार कथबार्ता होती आश्रम ठार बोधे मो बयस मु पंचम क्लास पाठ पढ़ा सारी जो वार्षिक परीक्षा देती रेजल्ट बाहरी मुझे कला लाइन पशिगले से भर आज जाए बोधे 48 बयस मत हम बोधे 48 49 हम बोधे लगुच किंतु मुझे जगह आज अच्छी आपण सहित देखाई यही जगह मत प्रेरणा देता किंतु आमर ये जगार नियम अच्छे धन मो ना प्रयोजन एणु दरिद्र मो जीवन आउ जो आप जो कहले दुख के सुख के खुशी के अच्छा नमे भोग स्थितवांछा नमे दुख कदाचन जब आयत आयत तत् प्रयत प्रयत तत् आपण एठिक आसी आपण कौन भोग करनी आपंकर अलग जंजाल पछक भिड़नी निश्चिंत तापर आम पाखे समय दौरान आदर सहित आग्रह सहित आम जो आम एत बाट आसिक बस बसिक समय सारी आमको केमी आनंद लगुच आमर आज्ञा गोटे कथा अच्छी समय बोध सापेक्ष ना आम बहुत गुड़े कथा कह दुई भौणी बड़ भौणी बह की फेरिक आसला अल्प समय भर कह चेष्टा कर बड़ भौणी फेरिक आसला सान भौणी पचारा नानी आब घर रही स्वामी सुख केमती ना से कौन कहे किसी दिन पर सान भौणी बह सान भौणी बह लौटी आसला पुणी दी भौणी जाक दिन पोखरी गाधे गला बेले देखा नानी आलो झील स्वामी सुख केमती किलो ना नानी से कह माने सी जाना पचारा बेले सी कहता ये जानला कहूँ कहीहबन तमें जी अनुभव करे जाने सुखटा आत्म सुखटा आज्ञा किसी परिप्रकाश कर हुए ना कलाटा केते दुखदायक कलाकार मैंने ही जानती आउ जो सुखटा कौन से संग्रह करती अर्थ ना भल पाइबा ना टिके ताली टिके गाड़ी कौटी टिके ताली मारिदेले कोटी इंद्र संपद पाइला भाया लगे कौटी टिके गाड़ी शुणिले बोधे कौटी आम कलार भूल हो जाए आगू जमी आमती गाड़ी कलाकार बहुत निंदा सहे कलाकार बहुत जगह आप गोटे जगह देखिए जदि कौन से लोक चाकरिया ठारू मूलिया ठारू बेपारी ठारू जिते दुनिया अच्छा सब कम कले जिते पैसा देले से कहे जब 500 टଙ୍କା आनीते घरे आसिक कहे कि गाँव आसिक कहे कि पड़िशा सांगे साथी कहे 500 आनी से 300 कहे कि 400 कहे कि देखो कलाकार एमती गोटे संस्था कलाकार जदि से मंच रू आनी 5000 आर मंच से मंच पर आमको 7000 लाखे देते जदि से गाड़ी शुणिक आसते से मंचर आर मंचर आसिक कहे आज्ञा जो फुलमाल जो सम्मान जो खाଇବା पीवा कहीं से जदि न कहे निंदाटा बढ़ कि कलाकार से दुख पाई आसिक कम पैसा पाई आसिक अपमानित होगी आसिक अन्य मंचर तार प्रशंसा गाए अल्प पैसा पाई बहुत पैसार ना कहे आ बहुत अपमान पाई सम्मान ना कहे तापन हिसाब करूँ गोटे कलाकार को आप कौन कलना करेंगे आ सुख कौन दुख कौन ता जीवन में कलाकार सुख दुख ही से जानती दर्शक हसी दिए ना कांदी दिए कलाकार आखिर टे लुह झर बेले दर्शक कांदती पुणी हसीदेला दर्शक हसती किंतु कलाकार अंतर्निहित उद्देश्य को किए व्यक्त कर कांदा दुख किए जाए मंचूरी सरीगला कला सिंदूर लिभे सारापर से केमी चलती से कौन चलुची केमी बही कि केमी खाई परिवार केमी चलुँच सी कौन ता व्यक्तिगत जीवन कौन किए दर्शक के बुझी ओडिशार आपण देखो ओडिशा ना सारा भारत वर्ष गोटे कथा कहूँ मो अंगे लिभे मो अनुभव करथिया कथा गोटे गाँ को मु ड्रामा देखा जाइए ड्रामा माने यात्रा पार्टी आप बड़ बड़ पार्टी मान यात्रा पार्टी देखते बही जो हुए
ଗାଁ ପିଲା ଗାଁରେ କଲେ ଡ୍ରାମା କୁହନ୍ତି ଆଉ। ଡ୍ରାମା ବହି ପିଲା ଶିଖିକି ମାସ ଧରିକି ଦିନେ ଡ୍ରାମା କଲେ ମୁଁ ଏଠି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଉ ମୋର ସାଥୀ ସହଯୋଗୀ କେତେଜଣ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ବସିକି ଦେଖୁଛୁ। ସେଠାକାର ଯିଏ ହିରୋ ଥିଲେ, ସେ ବହିର ସେ ଗାଁର ଯିଏ ହିରୋ ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସେ ବହିର ଛାଡିଦେଲେ। ସେଠି ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋଟଲ ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦରଜ ହେଇଥିଲା। ସେ ମଞ୍ଚରେ ସିନା ସେ ପାଣି ବୋଟଲଟି ପେଟରେ ବାଜିଲା, ସେ ମଞ୍ଚରେ ସିନା କିଛି କହିପାରିଲାନି। ମଞ୍ଚ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଆଖିରୁ ଦି ଧାର ଲୁହ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ସେଠି କଳା ତାର ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲା, ସେ କଳାକୁ ଦେଖିନି। ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କୋଉଠି ଛାଡି ଦେଇଛି, ଦର୍ଶକ ସେଇଟା ଦେଖିନି ବା ଭଲ କରୁନି, ସେ କଳାକାରକୁ ସେ ପାଣି ବୋଟଲଟେ ମାଇଲା। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଥା ସମ୍ମାନ ଦବା। କେବଳ କଳାକାର ବୋଲିକି ନୁହଁ, ସମାଜରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ମାନି ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ବହୁତ ବଡ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ଗୁଣୀ ବହୁତ ବଡ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ଡାକ୍ତର ହଉ, ମାଷ୍ଟର ଚାକିରୀ ହଉ, ମୂଲିଆଟି ହଉ, କି ତମ ଘରେ ମୂଲିଆଟି ହଉ, କି ମଜୁରୀଟି ହଉ, କି ଘର ମେଡ ହଉ ବା ଘରେ ଚାକର ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦବା ଆମର ଉଚିତ। ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଟା ସମ୍ମାନ ପାଇବା। ଆଜି ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ 5 ଟଙ୍କା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛେ, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଗବାନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି 10 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଏଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି, ସାର୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଭାବନାର କଥା। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜାଗର ଦିନ ମୁଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଜନ୍ମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଜନ୍ମ। ଆଉ ସେଇ ଦିନରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ଯାହାବି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଥାଉ ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ହଉ ବା ଅନ୍ଧଝଡା କାଲା ଆଶ୍ରମ ହଉ କି ସ୍କୁଲ ହଉ, ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା 5,000 ଟଙ୍କା 6,000 ଟଙ୍କା ଯାହା ଯେତିକି ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଥିବ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦିଏ। ମତେ ଏତେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଗେ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ହୃଦୟକୁ, ନ କହିବାଟା ବି ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଏଇଟା ଦିଏ। ମୁଁ ଯୋଉ ଦିନଠୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲିଣି, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଦଉଛି ଏଇଟା ଭାରି। ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ଅଚାନକ। ମୁଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶୋଇଛି। ଜଣେ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୋଇଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ଜଗାର ଦାଣ୍ଡ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଜଗା ପାଖକୁ ଗଲେ ଅନେକ କଥା ହୃଦୟ ଭିତରେ କାହା ଆଗରେ ଚାପିକି ରଖିଛ, ଜଗା ଆଗରେ ଦି ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଦୁଃଖ କଥା ଜଣେଇଥାଏ ଭକ୍ତ। ମୁଁ ବି ସେଇଥିରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭକ୍ତ। ମୁଁ ବି ମୋ ଦୁଃଖ ଜଣେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଜଗାର ଡୋରି ଲାଗେ। ସେଇ ଭକ୍ତ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଠାରୁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଥିଲି ଯେ ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦଉଛେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଗବାନ ଆମକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି 50 ଟଙ୍କାର ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଠି ଭକ୍ତ ଆସିନଥିଲା କି ସେଠି କୌଣସି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦଉନଥିଲା, ସେଠି ଭଗବାନ ଖୁଦ ଆସି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭକ୍ତଟିଏ ଉପାସରେ ଅଛି ବୋଲି ଭଗବାନ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଗଲେ। କାହାକୁ ଉପାସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା କାହାକୁ ଟାଣ ପଦେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାଟା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଆମର କର୍ମ। ସମ୍ମାନ ଦେବାଟା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାଟା ଉଚିତ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।